Good afternoon, dear children. Good afternoon, Good afternoon, afternoon, teacher. So we will start today's lesson. Adhenan api lesson එක start කරමු. We are going to start the lesson with your class workbook. අපි class workbook එකෙන් තමයි lesson එක start කරන්න යන්නේ. Class workbook page number 32. 32. Class workbook page number 32. Right. Okay. So trees ගැන තමයි තියෙන්නේ නේද? The lesson is about trees. All of you have trees in your gardens නේද? හැමෝගෙම gardens වල trees තියෙනවා නේද? Yes. What type of trees you have in your gardens? mango tree, Coconut tree. banana tree. So trees තියෙනවා නම් හොඳයි පුතේ. මේ දවස්වල වගේ it is very hot climate අපිට trees. If we have trees, it's very cool, isn't it? නේද? අපිට මොකද්ද trees තිබුණාම තියෙන ප්‍රයෝජන? What are the uses of trees? Shade, Yes. Shade නේද? සෙවන ලැබෙනවා. තව මොනවාද? medicine, දැන් mango අඹ කාලේට හැම මොනවද එන්නේ? medicine, Mango season. medicine, Yes. Delicious fruits. medicine, Oh. medicine, oxygen, Yes. ගොඩක් දේවල් ලැබෙනවා අපිට. රස පළතුරු ලැබෙනවා, medicine, fruits. එතකොට අපි කියනවා මොනවාද? timber, දැව ලබා ගන්න පුළුවන්. And firewood, දර ඕන වෙනවා. අද කාලේ ඉතින් දර ඕනේ ගොඩක් gas තියෙන හින්දා. නේද? නමුත් we can get firewood. එතකොට ඔය වගේ ගොඩාක් ප්‍රයෝජන තියෙනවා. A lot of uses of trees. But people cut down trees. ඒත් ඉතින් මිනිස්සු ගස් කපනවා නේද? They cut down the trees. හරි. අපි බලමු මොකක්ද මේ trees ගැන කියලා තියෙන්නේ කියලා. Nature is my friend. සබාදහම අපේ යාළුවා මගේ යාළුවා කියලා තමයි trees ගැන තියෙන්නේ. ටිකක් ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා උත්තර ලියන්න. You have some answers. You have some questions to write the answers also. Right? හරි. අපි ඉස්සෙල්ලා බලමු. ඊට කලින් පොඩි song එකක් බලමු trees ගැන තියෙන මේ මොනවද මේකෙන් කියන්නේ කියලා. Right? I am a tree. I am a tree. I am a tree with a dark green crown and a thick strong trunk above the ground. I give you food. I give you fruits. I give you medicines. I give you wood. I need some sunlight and some fresh air. I need some water and your loving care. And your loving care. I am a tree. I am a tree. I am a tree with a dark green crown and a thick strong trunk above the ground. I give you food. I give you fruits. I give you medicines. I
I give you wood. I need some sunlight and some fresh air. I need some water and your loving care, and your loving care. Okay, so in that song you saw a tree speaks. ගහක් කතා කරන විදිහ තමයි තියෙන්නේ අපිට ගස් වලට මොනවද ඕනේ වෙන්නේ නේද? What they need. එතන කියනවා I need some water. You are loving care. ආදරෙන් බලා ගන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ මාව. එතකොට sunlight අපිට දෙනවා කියනවා food, medicine, fruits, wood නේද? අපි බලමු පුතේ අද මේ ටෙක්ස්ට් එකෙන් මොකක්ද කියන්නේ කියලා. ටීචර් පැහැදිලි කරනවා හොඳට අහගෙන ඉන්න. ඊට පස්සේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්න තියෙන්නේ. right? right. අපි බලමු මොකක්ද මේකෙන් කියන්නේ කියලා. You can listen well. ටීචර් අහගෙන ඉන්න හොඳට ටීචර් කියනකොට ඊට පස්සේ ප්‍රශ්න වලට අපි උත්තර ලියමු. right. Trees are man's best friend. ගස් තමයි මිනිසාගේ හොඳම යහළුවා වෙන්නේ. We cannot live on earth without trees. අපිට ශාක නැතුව ජීවත් වෙන්න බෑ. පොල් පෘථිවියේ ජීවත් වෙන්න බෑ ගස් නැතුව. Trees give us fresh air. අපිට මොනවද ලබා දෙන්නේ ගස් වලින්? වාතය, නැවුම් වාතය, ආහාර, shade කියන්නේ සෙවන, medicine බෙහෙත්, ඖෂධ, timber කියන්නේ දැව, ඒ වගේම වැස්ස. වැස්ස දෙන්න උදව් වෙනවා trees. We get fruits, vegetables. එතකොට අපිට ලැබෙන්නේ මොනවද ගස් වලින්? පළතුරු, එළවලු, yams කියන්නේ අල වර්ග, and green leaves. පලා වර්ග. From trees for food. Flowers beautify our world. මල් වලින් අපේ මේ පරිසරය ලෝකෙම ලස්සන කරනවා. We get medicine from every part of the tree. අපිට ගහක හැම කොටසකින්ම මොනවද ලැබෙන්නේ? මෙඩිසින් ලැබෙනවා. ගහක හැම කොටසකින්ම බෙහෙත් ඖෂධ ලැබෙනවා. roots කිව්වොත් මුල් වලින් ලැබෙනවා. leaves කියන්නේ පත්‍ර වලින්, මල් වලින්, පළතුරු හැම දෙයකින්ම අපිට ඖෂධ ලැබෙනවා. From the trunk of the tree we get timber. ගහේ කඳෙන් තමයි අපිට දැව ලැබෙන්නේ. දැව නේද? කඳ දැන් ජැක් ෆෘට් වගේ ගත්තොත්, කොස් වගේ ගත්තොත් කඳ ගොඩාක් වටිනවනේ. trunk. building constructions ගොඩනැගිලි හදන්න ඒවට තමයි කඳ භාවිතා කරන්නේ trunk එක. firewood, furniture and to build ships and boats. දීබඩු ෆර්නිචර් හදන්න, ඒ වගේම නැව් බෝට්ටු මේව හදන්න මේ ගස්වල trunk එක අපි use කරනවා. tree trunk එක. Trees are home to birds. ගස් නිවෙස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ගස්වල ගෙවල් හදන්නේ කවුද? කවුද ගෙවල් හදන්නේ? මිනිස්සුද? නේද? Birds, කුරුල්ලෝ, insects, කෘමි සතුන්, snakes කියන්නේ සර්පයින් එක එක ජාතියේ, squirrels, ලේන්නු, bats, bees, වවුලෝ, මීමැස්සෝ මේ වගේ අය එයාලගේ ගෙවල් හදාගන්නේ ගස්වල. මිනිස්සු නම් how people build their houses නේද? They build their houses with cement, stones, like that. But animals and birds make their houses mostly in the trees.
Early man used to spend the nights on the tree houses. ඉස්සර කාලේ මිනිස්සු මොනවද ඒගොල්ලෝ ගාව තිබුණේ අර ගස්වල හදන ගෙවල් පැල් කියලා අපි කියන්නේ පැල කියලා කියන්නේ නේද? පැලේ ඉඳගෙන බලනවා චේනට හේනට එන සත්තු කවුද කියලා නේද? Who are the animals come to destroy their crops? වගාවන් හානි කරන්න එන සත්තු කවුද කියලා බලනවා අර tree house එකේ ඉඳගෙන ගහ උඩ ඉඳගෙන. Next one, trees need only sunlight, water and air to grow. ගස්වලට වැඩෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ මොනවාද? Sunlight කියන්නේ ඉර එළිය, water කියන්නේ වතුර, ඒ වගේම air කියන්නේ වාතය. වෙන වෙන කැම ජාති දෙන්න ඕනේ නැහැ ඒගොල්ලන්ට නේද? Sunlight, water, air තිබුණාම ඇති. Yes, they grow. Trees bring rain. ගස් වලින් වැස්සත් අපිට දෙනවා. ඒ කියන්නේ උදව් වෙනවා වැස්ස දෙන්න. Trees grow because of the rain. If trees are cut, there won't be rain. අපි ගස් කැපුවොත් මොකද වෙන්නේ? ගස් කැපුවොත් මොකද වෙන්නේ? වැඩිපුර වැස්ස ලැබෙනවද? No rain. වැස්සක් නැති වෙනවා. There won't be rain. වැස්ස දැන් වෙලා තියෙන්නේ ඒක තමයි. දැන් වහින්නේ නැහැනේ වැඩිය නේද? දැන් මොකද කරන්නේ මිනිස්සු? They cut trees. කපනවා. ඒක තමයි දැන් මේ අපිට ඉන්න බැරි. Very hot. නේ? ප්‍රශ්නේ ගොඩක්. වැස්ස නැහැ. ඒක තමයි වෙලා තියෙන්නේ. Our world would turn into a desert. ගස් ඔය විදිහට කැපුවොත් මොකද වෙන්නේ? මුළු ලෝකෙම ඩෙසර්ට් එකක් වෙනවා. ඩෙසර්ට් කියන්නේ මොකක්ද? අතුරු පසෙද? ඩෙසර්ට් කියන්නේ කාන්තාරයක් වෙලා යනවා මුළු ලෝකෙම. මුළු ලෝකෙම කාන්තාරයක් වෙනවා. Right? Rivers will run dry. ගංගවල් වේලිලා යනවා ගංගා. All trees will die. Animals will die. මිනිස්සුත් නෙමෙයි සත්තුත් මැරෙනවා. If trees die, we won't have food. ගස් මැරුණොත් අපිටත් මොකද වෙන්නේ? ආහාර නැතුව යනවා. නේ? ගොඩාක් we get most food from the trees. ගස් වලින් අපිට ගොඩාක් ආහාර ලබා ගන්න. So we must protect trees. ඒ නිසා අපි ගස් ආරක්ෂා කළ යුතුයි. What should we do to protect trees? මොනවාද අපි දැන් ගස් ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ? මොනවාද කරන්න ඕනේ? We must ban the cutting of trees. ගස් කපන එක තහනම් කරන්න. ban කියන්නේ තහනම් කරනවා. The law must be enforced. නීතියක් ගේන්න ඕනේ මේ ගස් කපන අයට විරුද්ධව. Deforestation must be stopped. Deforestation කියන්නේ පුතේ වන විනාශය, වනාන්තර හෙලි කිරීම. දැන් අපි දන්නවා අර පහුගිය දවස්වල ඔයගොල්ලෝ දන්නවා හොඳටම there was a very deforestation, a huge deforestation occurred where? කොහෙද එහෙම වුනේ? දන්න කෙනෙක් ඉන්නවද? කියන්න දන්න කෙනෙක් ඉන්නවද? ලොකු වන විනාශයක් ඒ කියන්නේ උනේ කොහෙද කියලා? Yes? Vilpattu. Yes. Vilpattu. Sinharaja. Oh, Sinharaja and Vilpattu. Neda? Vilpattu deforestation and they try to make buildings. Neda? වනාන්තර හෙලි කරලා ගෙවල් හදන්න හැදුවා. එතකොට අන්න ඒ වගේ ඒවා තහනම් කරන්න ඕනේ, නවත්තන්න ඕනේ කියලා තමයි කියන්නේ. We should grow more trees. අපි වැඩිපුර ගස් වවන්න ඕනේ. We must use less paper and recycle paper. එතකොට අපි ওই paper කොළ ප්‍රතිචක්‍රීකරණය ඒවෙන් පුළුවන් ගස් වලට උදව් කරන්න.
We can share and donate used books. So let us all plant a tree for a better tomorrow. එහෙනම් අපි හැමෝම ගහක් වවමු හොඳ අනාගතයක් වෙනුවෙන්. Better tomorrow කියන්නේ වඩාත් හොඳ හෙට දිනක් වෙනුවෙන්. අපි හැමෝම වෙනුවෙන් ගස් වවමු කියලා තමයි කියන්නේ. දැන් ගහක් වවනවාද? Can you plant a tree? Can you plant a tree in your garden? Yes? Yes, teacher. Teacher. දැන් කාටද පුළුවන් එක ගෙදර ඉන්න දවසේ tomorrow is Sunday. Tomorrow is Sunday. So you can plant a tree in your garden. මොකක් හරි පැලයක්, අබ පැලයක් වෙන්න පුළුවන්, පොඩි දෙයක් මොකක් හරි නේද? මල් ගහක් හරි ගොඩාක් ලොකු වෙන ගස් නැත්තම් at least මොනවා හරි පොඩි දෙයක් නේද? You can plant a tree. I can teacher. Garden. I can teach. Can. Right. කවුද කියන්න පුළුවන් කියලා? කියන්න බලන්න. Raise your hand. Teacher, I can. Yes. I can. Teacher, I can. කවුද දැන් හෙට ටීචර්ට මොකක් හරි පැලයක් හිටවලා group එකට ෆොටෝ එකක් දාන්නේ? Who can send a photo to the group? Sasemi. I can send a photo. I can teacher. I am Sumi. I am. හරි. එහෙනම් ඔන්න දැන් ටීචර් වැඩක් දුන්නා හෙට කරන්න. Yes. And then teacher හෙට වැඩක් දීලා තියෙන්නේ කරන්න. You have to take a small plant. මොකක් හරි පොඩි පැලයක්. මල් ගහක් වුණත් කමක් නැහැ. හරිද? Mango tree, මොකක් හරි, banana tree හරි මොකක් හරි අපිට ගහක් පොඩි වවල්. You have to plant a tree in your garden. නේද? දැන් ගොඩාක් ඉඩ නැත්තම් මොකක් හරි පොඩි පැලයක්. You have to plant a tree and send me a photo. කැමතිද ඒ වැඩේට? Do you like? You like? Right. හරි බලමු එහෙනම් කවුද ටීචර්ට ෆොටෝස් එවන්නේ කියලා හෙට එහෙම කරලා. හරි. Okay. Then we are going to the questions. අපි එහෙනම් ප්‍රශ්න ටිකට යනවා පුතේ. We are going to the questions. First question. බලමු පළවෙනි ප්‍රශ්නේ මොකක්ද අහන්නේ කියලා. What do trees give us? ශාක අපිට මොනවද දෙන්නේ කියලා ලියන්න ඕනේ. What do trees give us? ලබා දෙන්නේ මොනවද? මේකෙන් බලලා ලියන්න. Right? පස්සේ ටීචර් answers discuss කරනවා. එතකන් ඔයගොල්ලෝ තනියම උත්තර ලියන්න ඕනේ. Number 2. What do we get from trees? අපිට ගස් වලින් මොනවද ගන්න පුළුවන්? Right? ගන්න පුළුවන් මොනවද? What part of tree give us medicine? Medicine බෙහෙත් දෙන්නේ අපිට ගස් වල මොන කොටස් වලින්ද අපිට බෙහෙත් ඖෂධ ලබා දෙන්නේ? ටීචර් කතා කළා මොනවද දෙන්නේ කියලා. Number 4. Which part of the tree give us timber? Timber කියන්නේ දැවනේ. දැව ලබා දෙන්නේ ගහේ මොන කොටසෙන්ද? trunk එකෙන්ද? leaf ද? roots ද? මොනවෙන්ද? What can we make with timber? ඒ ලැබෙන දැව වලින් අපිට what can we make? මොනවද හදන්න පුළුවන්? හදන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද? Next one. Who lives on trees? ගස් වල ජීවත් වෙන්නේ කවුද? Who lives?
ජීවත් වෙන අය කවුද? Number 7. What do trees need to grow? අවශ්‍ය වෙන ಜಾති තුනක් කිව්වා ගහකට වැඩෙන්න. What do trees need to grow? හරි. අපි ලියමු බලන්න එහෙනම් මේ ටිකට answers. You write the answers for these questions. teacher number 7 එකේ මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? Number 7. What do trees need to grow? ගස්වලට වැඩෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ මොනවාද? එයාලට හැදෙන්න, වර්ධනය වෙන්න මොනවද ඕන වෙන්නේ? ඊළඟට number 2. What do we get from trees? ගන්න පුළුවන් මොනවද? එතකොට පළවෙනි එකට ලියපු answersම තමයි දෙවෙනි එකටත් ලියන්න පුළුවන්. Number 3. What part medicine බෙහෙත් දෙන්නේ ගසේ මොන කොටසෙන්ද? අපිට ඖෂධ ලබා ගන්න පුළුවන් මොන කොටස් වලින්ද ගහේ? Number 4. Which part of the tree give us timber? Timber කියන්නේ දැව. දැව ලබා දෙන්නේ ඒ කියන්නේ අපි ගෙවල් හදන්න, අර ගෘහ භාණ්ඩ ෆර්නිචර් හදන්න, බිල්ඩින්ග්ස් ඒ හැම දෙයකම දැව ලබා දෙන්නේ ගහේ මොන කොටසෙන්ද? Which part කියන්නේ මොන කොටසද? Which part මොන කොටසෙන්ද? Next one. Number 5. What can we make with timber? Timber කියලා දැවනේ ඒවෙන් අපිට මොනවද හදන්න පුළුවන්? Timber වලින් මොනවද හදන්න පුළුවන්? ගස්වල ඉන්නේ කවුද කියලා තමයි 6 වෙනි එකෙන් අහන්නේ. ගස්වල ජීවත් වෙන්නේ කවුද? Who lives on trees? ජීවත් වෙන කට්ටිය. What do trees need to grow? ශාක වලට වැවෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ මොනවද? 7 වෙනි එකෙන් අහන්නේ ඒක. හරි දැන් ලියන්න ප්‍රශ්න වලට උත්තර. Now write the answers. Right, we will discuss the answers පුතේ. Okay, එහා පැත්තේ ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා. අපි ඒ ටික ලියමු මේ ටික වුණාට පස්සේ. හරි මේ ටික කතා කරලා ඉමු. We will discuss the answers first. teacher හරිනා රතු පෑනෙන් හරි දාගන්නද? teacher take a red pen. Yes, you can. You can mark your answers with a red pen. Thank you, teacher. Okay. Number 1. What do trees give us? ශාක අපිට ලබා දෙන්නේ මොනවද? එහෙනම් මෙන්න මේවා පුතේ ඔයගොල්ලෝ ලියන්න ඕනේ. Fresh air, food, shade, medicine, timber and brings rain. ඕවා තමයි අපිට ගස් වලින් ලබා දෙන්නේ. Nevan කියලා ඉන්නවා පුතේ. Are you new to the class? අද තමයි join උනේ. නෑ ටීචර් මේ කලින් ක්ලාස් එකේ තමයි මම ජොයින් උනේ. ඔයාට පොත තියෙනවද? You have the book? Yes teacher. Answers ලිව්වද? Did you write the answers? Yes teacher. Right. Question number 2. What do we get from trees? අපිට ශාක වලින් ලැබෙන්නේ මොනවාද? ගන්න පුළුවන් මොනවාද? ඒත් අර ටිකම තමයි පුතේ අපිට ලියන්න පුළුවන්.
ඒ ටිකම තමයි අපිට ගස් වලින් ගන්න පුළුවන්. Teacher, fruits, vegetables. fruit. ඔයාලට විතරක් ලියන්න පුළුවන්. Vegetables. Vegetables. Yes. Leaves. Medicine. Food. Leaves. Oh. Fruits. Shade. Leaves. මේ තියෙන we get fruits, vegetables, yams and green leaves. ඒවා තමයි අපිට ගස් වලින් ගන්න පුළුවන්. අරවත් ලියන්න පුළුවන්. මේ ටික ලියලා අනිත් ඒවාත් ලියන්න ඉඩ තියෙනවා නම්. Fruits, vegetables, yams and green leaves. ඒවා අපිට ගන්න පුළුවන් ශාක වලින්. Question number 3. What part of trees give us medicine? Yes. What part of trees give us medicine? Fruits, පිට මොන කොටසෙන්ද ඖෂධ ලබා දෙන්නේ? Medicine fruits, from roots, leaves, flowers, fruit, bark. Yes, මේ තියෙන්නේ. We get medicine from මොනවද? Roots, leaves, flowers, fruits and bark. මුල්, පත්‍ර, මල්, පළතුරු, පොතු මේ හැම දෙයකින්ම අපිට ඖෂධ ලබා ගන්න පුළුවන්. Yeah. Which part of the tree give us timber? Trunk. Teacher. Teacher, where are you? Teacher. Teacher. Right, okay. Next one. Which part of tree gives us medicine? ඊළඟට පුතේ medicine දෙන්නේ මොනවද? ඊළඟට number 4. Timber. Timber කියන්නේ දැවනේ. දැව ලබා දෙන්නේ අපිට ගසේ මොන කොටසෙන්ද? Trunk. Yes. Trunk. නේද? Trunk. We get timber. කන්දෙන් තමයි දැව ලබා දෙන්නේ. Trunk. Next one. What can we make with timber? ඒකෙන් මොනවද හදන්න පුළුවන්? timber වලින්, දැව වලින් මොනවද අපිට හදන්න පුළුවන්? Pencil. Paper. Chair. ඔව්. මෙතන තියෙන ඒවා ඕනේ ලියන්න. මෙතන තියෙනවා building construction, firewood, furniture, ships, boats ඔන්නවා හදන්න පුළුවන්. අපිට timber වලින්, දැව වලින්.
ටීචර් ඒ උත්තර නැතුව වෙනත් උත්තර ලියලා කමක් නැද්ද? Right. Teacher. Okay. Who lives on trees? ගස්වල ජීවත් වෙන්නේ කවුද? ඊළඟට ලියන්න ඕනේ. Who lives on trees? කවුද ජීවත් වෙන්නේ ගස්වල? Yes, birds. කුරුල්ලෝ, කෘමිසත්තු, නයි, සර්පයින්, ලේන්නු. එතකොට බැට්ස් කියන්නේ වවුලෝ, බීස් කියන්නේ මීමැස්සෝ. ඔය කට්ටියම ඉන්නවා නේද? Right. Next one. What do trees need to grow? ගස් වලට වැවෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ මොනවාද? Sunlight, water, air. Water. Yes, sunlight, Water, air. water and air. Sunlight, water, Air. air. සූර්යාලෝකයයි, ජලයයි. මොනවද අනිත් එක? වාතය. air නේ? air කියන්නේ වාතය. Water. වාතය. What do හරි ඊළඟ පුතේ next page number 34 34 වෙනි පේජ් එක පෙන්නන්න. දක්වයි කියනවද? Yes. Teacher. Yes. Teacher හතරවෙනි එක ආයි පොඩ්ඩක් කියනවද? Number 4. Timber දැව ලබා දෙන්න පුතේ trunk එකෙන්. ගසේ කොටස trunk trunk. හරි. Question number 8 එකේ අහනවා what would happen if trees are cut down? ගස් කපලා දැම්මොත් මොකද්ද වෙන්නේ? ගස් කැපුවොත් මොකද වෙන්නේ? Oh. එහෙනම් අපි ලියන්න ඕනේ පුතේ ඒකට we have to write මේ තියෙන්නේ there won't be rain වැස්ස නැති වෙනවා. There won't be rain. Our world would turn into a desert. මුළු ලෝකෙම කාන්තාරයක් වෙනවා. Excuse me, teacher. ගංගා වේලිලා යනවා. ගස් මැරෙනවා. සත්තු මැරෙනවා. මොනවා ටික ලියුවා නම් හරි. ඉතින් අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට යනවා. Write 4 things we can do to protect trees. ගස් ආරක්ෂා කරන්න මොනවද අපිට කරන්න පුළුවන්? What can we do to protect trees? ගස් ආරක්ෂා කරන්න මොනවද අපි කරන්න ඕනේ කියලා තමයි අහන්නේ. එහෙනම් ලියන්න ඕගොල්ලෝ මොනවද? Give some water.
පුතේ මෙන්න මේකයි උත්තරේ එන්න ඕනේ. මෙන්න මෙතන ඔයාලට කියනවා what should we do to protect trees? අන්තිම ඡේදයෙන් අහනවා what should we do to protect trees? What should we do to protect trees කියලා අහනවා. එතකොට කියනවා we must ban the cutting of trees. ගස් කපන එක තහනම් කරන්න ඕනේ. එතකොට මෙන්න මේක. නීතියක් ගේන්න ඕනේ ගස් කපන අයට විරුද්ධව. මෙන්න මේ ටික ඔයගොල්ලෝ ලියන්න ඕනේ. වනාන්තර හෙලි කිරීම නතර කරන්න ඕනේ. ඔන්න ඔය ටික ලියවනම් හරි. We should grow more trees. මේ ඔක්කොම ලියන්න පුළුවන්. ඔය ටික කරුණු වශයෙන් ලියන්න ඕනේ පුතේ. We must ban the cutting of trees කියන්නේ එකක්. ගස් කපන එක තහනම් කරන්න ඕනේ. Law must be enforced. People who cut trees must be fined. එතකොට නීතියක් ගේන්න ඕනේ. ගස් කපන අයට විරුද්ධව. Number 3 එකට ලියන්න පුළුවන්. Deforestation must be stopped. වනාන්තර හෙලි කිරීම නතර කරන්න ඕනේ. 4 එකට ලියන්න පුළුවන් we should grow more trees. ගස් වැඩිපුර වවන්න ඕනේ. ඒතර ඒ ටික ලිව්වනම් ඇති. මොනවද වෙන්නේ ගස් කැපුවොත් කියලා මේ තියෙන්නේ. No rain, world would turn into a desert. මේවනේ මේ. Teacher, finished. ඒ ටික තමයි question number 8 එකට එන්නේ right? Finished. Question number 8 එකට එන්නේ මෙන්න ඔය ටික. No, yes, 8. Teacher, finished. You have to name the parts of the tree. Question number 10. කලිනුත් කළා පුතේ ගසක කොටස් parts of a tree. ඔයාලට මතක ඇති. You have to name the parts. නම් කරන්න තියෙන කොටස්. Parts ටික ඔයගොල්ලෝ name නම් කරාද පුතේ? Did you name the parts of the tree? Oh. Parts of the tree එන්න ඕනේ. එතකොට branch කියන්නේ අතු. අපි දන්නවා branch කියන්නේ අතු. ඒ විදිහට මෙතන match කරලා තියෙන්න ඕනේ. ටීචර් match කරලා පෙන්නන්නම් ඕගොල්ලෝ ලියලා තියෙන්න ඕනේ right? branch එන්න ඕනේ මෙතනට. branch. trunk කියන්නේ කඳ. මෙතනට එන්න ඕනේ trunk එක. flower මල්. මල් පෙන්නන්නේ කොහෙන්ද? fruit පළතුරු. next one leaves bud කියන්නේ පොහොට්ටු නේද? පොහොට්ටු නේ. fruit කියන එක එන්න ඕනේ පුතේ මෙතනට right? fruit කියන්නේ මෙතනට. මෙතන fruit පෙන්නනවා. buds කියන්නේ පොහොට්ටුනේ. මේ buds. මෙතනට buds එනවා. leaves කියන්නේ පත්‍ර. leaves කියන්නේ පත්‍ර. roots කියන්නේ මුල්. මෙතනට එනවා roots. පොතේ ඔයිට වඩා පැහැදිලිව ඇති ටීචර් ස්ක්‍රීන් එකේ පේනවට වඩා ඔයාලගේ බුක් එකේ පැහැදිලිව ඇති. ඒ අනුව ලියන්න ඕගොල්ලෝ දන්නවනේ වචන එන්න ඕනේ කොහොමද කියලා. right? okay
එතකොට පුතේ අපි ওই lesson එක කළේ class work book එකෙන්. That is enough. You have homework in class work book. teacher group එකට එවන්නම් මොනවද homework කියලා. group එකට එවන්නම් මේකේ තියෙන homework මොනවද කියලා. Right. Now we are going to our next activity on your grammar book. Take your grammar book. Grammar books ganna. Grammar book. This one. Page number 9. Page number 9. Page number 10. Grammar book. Grammar book එකේ 10 වෙනි පිටුව. Okay. අපිට එහෙනම් තියෙන පුතේ page number 10 10 වෙනි පිටුව. හරිද? හරි. ඕකේ තියෙන්නේ ඔයාලට මතක ඇති අපි be verbs කතා කළා. be verbs වලින් was were තමයි අද කතා කරන්න යන්නේ. right? was were. lesson එක පොඩ්ඩක් බලා ගන්න. was were කියන්නේ මොකක්ද කියලා. is are කියන එකේ අතීත කාලය තමයි අපි was were කියලා කියන්නේ. 10 වෙනි පිටුවයි මේ කතා කරන්නේ. හරිද? was were කියන්නේ is are කියන එකේ අතීත කාලය. තිබුණා හිටියා කියලා තමයි was were කියලා අපි කියන්නේ. right? හරි. බලන්න එතකොට මේකේ first sentence එක තියෙන්නේ මොකද්ද? The ship was at sea. The ship was. නැව තිබුණා මුහුදේ. එහෙනම් තිබුණේ නැහැ කියලා මොකක්ද ලියලා තියෙන්නේ? The ship wasn't at sea. තිබුණේ නැත්තම් අපි was not කියන එක wasn't කියලා ලියනවා කෙටියෙන්. It was a windy day. දෙවනි ප්‍රශ්නේ it was a windy day. It wasn't a windy day කියලා කියන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට තියෙන්නේ මේවා නැහැ කියලා තිබුණේ නැහැ හිටියේ නැහැ කියලා ලියන්න notes දාලා ලියන්න තියෙන්නේ. right? එතකොට පුතේ ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් බලා ගන්න. අපි was එහෙම නැත්නම් was were ඔය දෙකෙන්ම කියන්නේ තිබුණා හිටියා. තිබුණා නැහැ හිටියේ නැහැ කියන්න අපිට කියන්න පුළුවන් was not. අපි ඒක කෙටි කරලා ලියනවා short form එකෙන් wasn't. WAS apostrophe T. apostrophe එක ලියන්නේ කොහොමද? මෙන්න මෙහෙම මෙන්න මේකට apostrophe කියන්නේ. මෙන්න මෙහෙම ලියන එකට තමයි apostrophe කියන්නේ. පොඩි කමාවක් උඩින් එන පොඩි කමාවක්. චූටියට ඔක ලියන්න ඕනේ. apostrophe. right? එතකොට තිබුණේ නැහැයි කියන්න අපිට wasn't කියන්න පුළුවන්. weren't කියන්න පුළුවන්. were not. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා weren't. wasn't, weren't. තිබුණේ නැහැ, හිටියේ නැහැ. එතකොට ඔය තියෙන හැම එකක්ම අපි ওই විදියට wasn't, weren't කියලා ලියන්න තියෙන්නේ. It was a windy day. ඒක සුළං සහිත දවසක්. අපි ඒක ලියනවා කොහොමද? It wasn't a windy day. සුළං සහිත දවසක් වුණේ නැහැ.
ඊළඟට කියනවා they were in school. ඒගොල්ලෝ පාසලේ හිටියා. හිටියේ නෑ පාසලේ කියන්න අපි කියනවා they weren't at school. ඔය විදිහට not එන විදිහට ලියන්න තියෙන්නේ. හරි ලියන්න බලන්න පුතේ ටික. You can write number 10 වෙනකන් ලියන්න තියෙනවා 10ක්. wasn't weren't දාලා ලියන්න තියෙන්නේ. අතීත කාලේ past tense. තිබුණේ නැහැ හිටියේ නැහැ. wasn't weren't කියන්නේ. is am are වල past tense එක was වල. ඔයගොල්ලෝ මේක ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ ටීචර් ලියපු නෝට් එක ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. ওই ප්‍රශ්න ටිකට උත්තර ලියන්න not දාලා. You can write it in negative form. නැත යන අර්ථයෙන් ලියන්න ඕනේ. not වල wasn't weren't දාලා ලියන්න තියෙන්නේ. පුතේ ඔය ටික මේ එතකොට බලා ගන්න කොහොමද එන්න ඕනේ කියලා. You can check your answers. You can check your answers. Teacher මෙතන answers ටික දාන්නම් ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න. Yes. Number 1 එක ලියලානේ තියෙන්නේ 2 එකේ එන්න ඕනේ. It wasn't a windy day. Number 2 එකට right. Number 3 they weren't at school. ඔවුන් පාසලේ හිටියේ නෑ. You can mark your answers with the red pen. Next one, birds were not in the sky. කුරුල්ලෝ අහසේ හිටියේ නෑ. These are the answers for the 10 questions. ඔය දීපු ප්‍රශ්න 10ට නැහැයි කියලා අපි ලියන්න ඕනේ ඔන්න ඔය විදිහට. wasn't weren't වලින් ලියන්න ඕනේ. ටීචර් මගේ ඔක්කොම හරි. Very good. Teacher, I'm all correct. I'm all correct.
I'm all correct. I'm all correct. I'm all correct. I'm all correct. I am all correct. I am Zidum. I'm all correct. Teacher, I'm done. I'm correct. Okay, good. Pute, all correct now. Very good, right? Teacher, I'm all correct. Teacher, I'm all correct. Okay, right. Right. Then we are going to our this week dictation words ටික මම group එකට එවන්නම් පුතේ මේ සතියේ. ඔයාලා මේ group එකෙන් අරගෙන ලියා ගන්න. I will send the words to the group. You can take it from the group and write. මම pronunciation උත් එවනවා ටීචර් ඔයාලට මේ ශබ්ද කරන විදිහත් එවන නිසා ඒවත් අහලා මේ you can listen to the pronunciation and write the words in the big vocabulary book. Today's essay අද essay එකට අපි පොඩ්ඩක් බලමු මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා. trees ගැනම තමයි essay එක තියෙන්නේ. I'll explain the essay. teacher essay එක ඔයාලට විස්තර කරනවා. එක group එකෙන් අරන් ලියා ගන්න, right? Take it from the group and write. Okay, අපි බලමු essay එක. Yes. Today's essay is on importance of trees. පුතේ මේ කියලා දේවල් හොඳට අහගෙන ඉන්න. මේ ඔයාලට ඊට පස්සේ group එකෙන් අරගෙන essay එක ලියන්න පුළුවන්. You first listen. Importance කියලා අපි කියන්නේ මේ ගස්වල තියෙන වැදගත්කම. Importance of trees කියන්නේ ශාකවල තියෙන වැදගත්කම. Right? එතකොට අපි බලමු මේක කියනවා trees are our best friend. ගස් කියන්නේ අපේ හොඳම යාළුවෝ. Right? Trees are our best friend. They gives us. They gives නෙමෙයි මෙතන they give එන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ එක ලියද්දි හදලා ලියන්න පුතේ. They give. They gives කියන්න බෑනේ. They give us. Right? මෙතන S එකක් එන්න බෑ මෙතන, right? They give us fruits, medicines, wood, rubber, gum, මැලියම් වර්ග, පළතුරු, ඖෂධ මේ දේවල් අපිට ලබා දෙනවා. Trees provide us shade and protection. ශාක අපිට සෙවන ලබා දෙනවා නේද? shade කියන්නේ සෙවන. ඒ වගේම ආරක්ෂාව දෙනවා. protection කියන්නේ ආරක්ෂාව. Trees keep the environment cool. පරිසරය environment කියන්නේ පරිසරය සිසිල්ව තබනවා. environment cool. දැන් මොකද මේ අපිට වෙලා තියෙන්නේ? ගස් කපලා නේද? It's very hot. ගස් තියනවා නම් අපේ පරිසරය ගොඩක් සිසිල්. environment cool. Trees give us oxygen. තව මොනවද අපිට දෙන්නේ? oxygen. අපිට හුස්ම ගන්න ආශ්වාස කරන්න අවශ්‍ය oxygen ලබා දෙනවා. Trees are green gold. Trees are green gold. ඒ කියන්නේ ගොඩක් වටිනවා. gold කියන්නේ රත්තරන්. එතකොට green gold කියන්නේ ගොඩක් වටින දෙයක් trees කියන්නේ. Birds make their nest in trees. කුරුල්ලෝ ඒගොල්ලන්ගේ ගෙවල් හදනවා මේ ගස්වල. Trees attract rain clouds. වැසි වලාකුළු ලැබෙනවා අපිට ගස් නිසා. වැස්ස ලැබෙනවා කියලා තමයි ඒ කියන්නේ. We cannot live without trees.
ජීවත් වෙන්න බෑ ගස් නැතුව. We cannot live. ශාක නැතුව අපිට ජීවත් වෙන්න බෑ. කාන්තාරයක ඉන්න බෑ. Number 10. We must grow more trees. ඒ නිසා අපි so කියන්නේ ඒ නිසා අපි ගස් වැවිය යුතුයි. වැඩිපුර වැඩි වැඩියෙන් ගස් වවන්න ඕනි කියලා කියන්නේ. We must grow more trees. වැඩිපුර වැඩි වැඩියෙන් ගස් වැවිය යුතුයි කියලා තමයි කියන්නේ. ඔක ලියන්න පුතේ ඔයගොල්ලෝ දැන් නෙමෙයි. Take it from the group and write in your essay writing book. ඉඳලා චිත්‍රයකුත් කැමති නම් අඳින්න ලියලා. Hi. So we are going today's dictation. එහෙනම් අපි dictation ටිකට යමු. අපේ last week dictation නේද? ඊයේ සතියේ dictation ලියන්න තියෙනවා. Take your dictation books and get ready. Okay, right. Number 1. Walk. Number 1, walk. Sweep. Sweep. Lay. Lay. Hang. Hang. Greet. Greet. Arrange. Arrange. Take. Take. Lie. Lie. No. No. No.
Kneel. 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 Hurt. Hurt. Forget. 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 Hide. Hide. Bite. 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 Spit. Spit. I'll repeat the words once again. Walk, sweep, lay, hang, greet, arrange, take, lie, know, kneel, hurt, forget, hide, bite, spit. Take a red pen and mark your answers and send me your mark as a chat message. Very good. Minuli, 15 out of 15. Mahisha, all correct. Sanuka, all correct. Anilka, all correct, very good. Kumudi, all correct, very good. Netuni, very good. Senuli, no, Netuni. Situli, Nuanma, Daniru, Netudumini, Navish, Umeda, Satini, Isumi, Teujani, Lesandu, and Savini, Sitila, Rahma. Teacher, my all correct. Okay, Buddhe, good. All correct. I'm all correct. Very good. Then we are going to wind up today's class. Api class එක නම් අදට නවත්තන්න යන්නේ. Dictation පාඩම් කරන්න අද dictation එක teacher ඔයාලට group එකට එවනවා. I'll send you a dictation to the group. අපි February next class එකේදී dictation test එකක් දෙනවා. ලබන සතියේ ඔයාලට dictation test එකක් තියෙනවා. මෙතෙක් දීපු වචන ටික සියල්ල පාඩම් කරගන්න ඕනේ. ඒ වචන වලින් එහෙම් මෙහෙම් ඔක්කොම නෙමෙයි randomly I give you words, right? ඒ දීපු වචන වලින් අතරින් පතර ඒ කියන්නේ randomly teacher වචන දෙනවා. teacher date එකක් කියන්නම් December වල ඉඳලා December 12 ඉඳලා January 23
එතකොට December 12 December 12 ඉඳලා ජනවාරි 23 වෙනකන් දීපු dictation පාඩම් කරගන්න. දවස් දෙක මතකයිනේ? right? December 12 ඉඳලා ජනවාරි 23. එතකොට තියෙනවා සති 1 2 3 4 5 6 7. සති 7ක් තියෙනවා. dictation set ටීචර් ලබන අවුරුද්ද ජනවාරි 23 වෙනකන්ද? පුතේ දැන් ගිය සතියේ ගිය සෙනසුරාදා ජනවාරි 23 නේ. right? එදා ඉඳලා දෙසැම්බර් 12 ගිය අවුරුද්දේ දෙසැම්බර් 12 වෙනකන් ඒ සතිවල දීපු ඩික්ටේෂන් ටික පාඩම් කරගන්න තේරුමත් එක්ක next week එකේ මේ සතියේ ඩික්ටේෂන් නැහැ ඒ ටෙස්ට් එක තමයි ලබන සතියේ දෙන්නේ first second third places තුනක් තෝරනවා 1 2 3 තෝරලා එයාලට තෑගි හම්බ වෙනවා ඒ නිසා හොඳට පාඩම් කරගන්න අපි බලමු කවුද දිනන්නේ කියලා right okay have a Thank you, teacher. Bye. Thank you, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher.